माने एटा जानी रखु लडू बाबा माने नड़िया पानी नुहे पैड़ पानी चढ़ा जाए एटा बहुत लोक भी जानी नथिबे नै कि आम ई शरणकुल ग्राम पाखे गोटे ग्राम अच्छे हरिहरपुर आज्ञा से गोटे गौड़ गाई रखी सी चरौला गाई तार गोटे काली गाई थी सी आसिक प्रभु क्षीर दौला बापरे तापरे कहला बेलू रूम छिड़ा हो जाउछि गौड़ मन चिंता कला गाई तो घरे क्षीर दौनी क्षीर जाउछि कुआडे तेणु से गाई पिछा कर आसला गाई गला कुआडे आज्ञा आसिक देखला बेलू प्रभु बाबू से ठिया है ऑटोमेटिक क्षीर झरुछि प्रसाद महिया बहुत भल अच्छी मैंने एमती 15 टंका तो खाया दौरान एमती संसार कौटी ना कौटी ना संसार कौटी ना कौटी पृथ्वी कौटी 15 टंका खाया मिलेनि आमर पानी ग्लास बोतल टी 15 टंका खाइए 15 टंका दौरान माने 15 टंका पेट पूरा खाइटा एमती कौटी ना। जय जगन्नाथ दासपद सबक नुआ ब्लॉग को आपको स्वागत आम आसी पहुंचु नयागढ़ लडू बाबा पीठरे आ बहुत दिन पर माने बाबा डोरी लगिला जोटा माने आमे माने भिडियो करबा आगरु तो आमर मानसिक थिला जेहेतु आमे पूर्वरु एठिक आसीचु किंतु सेतबेले आमर यूट्यूब चैनल नथिला आ प्रभु को प्रसाद पाइकरी आमे जाइतिलु तो एते कम पैसा रे नै कि माने कहया गले 15 टंका रे माने 15 टंका रे माने प्रसाद पाइबे मात्र 15 टंका काई कहले भाग्य रे थिले मिले माने ठाकुर को प्रसाद मते लागुजी सारा भारत बुलिजबे कोठी 15 टंका रे खाया पाइबेनी आ सेति पई माने आमे चेष्टा कलु वीडियो माध्यम रे आपण मानक पाखरे पहुंचिया पई आ संपूर्ण वीडियो टी देखिबे हमर विश्वास निश्चय भल लागियो आ लडू बाबांकर कथा को ताकर जो अमृत कथा को आ अमृत प्रसाद को समस्त पाखे टे पहुंचातु ए विश्वास आमर एबे कौन कहले माने प्रभु को पई भोला बाबा पई सब भोग लागिवो ना सबुठारु माने कौन ठाकुर को कोटा बेसी भोगटा भल लागे माने लडू बाबा माने लडू प्रिय प्रथम लडूटा लगे तापरे नड़िया कदली जहाँ ये माने जेहेतु लडू बाबा ना पाई लडू बाबा ना पाई लडूटा मुख्य कथा आज्ञा तापर शिव जेहेतु नड़ियाटा भी निश्चित नड़ियाटे निश्चित तापर हाउ भोगरा जहाँ करि परिबे कि असुविधा माने भोला बाबा को ठंडा करिया पई आगटे नड़िया पानी दरकार आज्ञा नड़िया पानी दिया जाय आज्ञा पैड़ पानी दिया हबो गाधैबा समय हमर सदा बेले जलाभिषेक ना हमर 5 नीति अछि 5 अवकाश सेही समय ही जल लागि आज्ञा 5 प्रकार रो गाधुआसी अछि से 5 प्रकार गाधुआ भितर जल दिया सदा बेले दिया जाय माने गोटे प्रकार कहले माने भोला बाबा को टिके माने शांत रखिबा पई शांत रखिबा जलाभिषेक तो निहाती दरकार जलाभिषेक हरिहर शिव एवं विष्णु आज्ञा हमर लिंगराज जो भली ए भी सेही भली ले तांकर गाधुआ सिस्टमटा अलग गाधुआ सिस्टमटा कौन सेटा रहउची प्रथमे ओला लागि हि गाधेबे आज्ञा तापर अवकाश मर्दन हि गाधेबे वर्तमान क्षीराभिषेक हि गिरि गाधेबे आज्ञा संध्या राशि तेल मर्दन हि गाधेबे राति 8:30 रे चंदन लागि हि गाधेबे एमिति 5 प्रकार रो गाधेबे तेनु से 5 किंतु एठी किंतु पैड़ पानीटा ठाकुर को पानी दिया जिवो नड़िया पानी जमा लागिवो माने एटा जानि रखंतु लडू बाबा को ऊपर माने नड़िया पानी नुहे पैड़ पानी चढ़ा जाए एटा बहुत लोक भी जानी नथिबे नै कि नै बहुत लोक जानी नथिबे मो बरहमपुर आस्तिली बरहमपुर गंजाम आस्तिलो आमे गोटे ग्रुप आस्तिलो फैमिली नेगरे आमे बुली बुली देखिलो आसिलो रे दर्शन करिया पाए जो आस्तिलो देखला बंद होई खाइया पाए जो प्रसाद पाए आमे यास पहुंचला ना भगवान भाग्य रे नै तो किंतु मो सुनी छी पहिमा भगवान गर इट अछि प्रसाद महिया बहुत भल अच्छी मैंने एमती 15 टंका तो खाया दौरान एमती संसार कौटी ना कौटी ना संसार कौटी ना कौटी पृथ्वी कौटी 15 टंका खाया मिलेनि आमर पानी ग्लास बोतल टी 15 टंका खाइए 15 टंका दौरान माने 15 टंका पेट पूरा खाइटा एमती कौटी ना आ मंदिर तो गला प्राचीन मंदिर बहुत भगवान माने आराध्य देवता ये आम ओडिशार आराध्य बोली कहले चलियो ए देवतांकर महिमा गुणगान किंतु हमहु एति दुख लागला हम प्रसाद दी पाइ पारलनी आ भगवान को एति डाकनु नेक्स्ट टाइम जेतले आसीबे आ भी बहुत दूर रु आसे हां बहुत हम एठी पाखा पाखा 150 किलोमीटर एठी जो ठाकुर का आविर्भाव हैला केबे ठारु कोन हैला तो तार तो एमिति किछि लिपिबद्ध नाही जहा कथा कुहारे चालुछि हम ई शरणकुल ग्राम पाखरे गोटे ग्राम अछि हरिहरपुर आज्ञा सेठी गोटे गौड़ गाई रखिथिला सी चरौला गाई तार गोटे काली गाई थिला सी आसी प्रभु क्षीर दौला
ବାପରେ ତାପରେ କହିଲା ବେଳୁ ରୁମ ଛିଡା ହେଇଯାଉଛି। ସେଇ ଗୌର ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ଗାଈ ତ ଘରେ କ୍ଷୀର ଦଉନି, କ୍ଷୀର ଯାଉଛି କୁଆଡେ ତେଣୁ ସେ ଗାଈର ପିଛା କରି ଆସିଲା, ଗାଈ ଗଲା କୁଆଡେ। ଆଜ୍ଞା ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଅଟୋମେଟିକ କ୍ଷୀର ଝରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା କି ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ଏଇ ଗାଈ ଆସି ପଥର ଉପରେ କାହିଁ କ୍ଷୀର ଦଉଛି। ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ବାଡେଇଛି, ଗାଈକି ବାଡେଇଲା ପରେ ଗାଈ ଚମକି ଯାଇଛି। ଯୋଉଟା ପଡିଛି ସେ ତା ଖୋରା ଚିହ୍ନ ଦିଟା ଆପଣ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦିଟା ଗାଈର ପାଦ ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ଯୋଉ ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଥରରେ ପଇଲା, ପଥରରୁ ବହିଲା ରକ୍ତ। ମାନେ ଏବେ ବି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସେ ଗାଈର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଦେହରେ ସେ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଦେହରେ ଅଛି। ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ୱୟଂ ସେ ପାତଳ ଫୁଟି ଯୋଉ ପଥର ପାତାଳ ଫୁଟି ହେଇକି ବାହାରିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏବେ ବି ପାଦ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ଆପଣ ଭିତରକୁ ଗଲେ ତାକୁ ଦେଖିବେ, ସେ ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରେ। ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ପାଦୁକ ପାଇବେ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢିଆ, ଆଜି ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ଆମକୁ ମିଳିଲା। ଆମେ ଭାବି ପାରିନଥିଲୁ ଆଜି ଆମକୁ ମିଳିବ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ସକାଳୁ ଆମେ ଭାବିଲେ ଯିବାଲି ଆମକୁ ଇଏ ଥିଲା, ଡୋରି ଲାଗିଲା, ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା, ଆମେ ଆଜି ଆସିଲୁ। ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ଖାଇବା ବି ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ, ଆମେ ନିଜକୁ ଆଜି ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛୁ। ମାନେ ପୁଣି ଏଇ ଯୋଉ ଗଛ ତଳେ ଆମେ ବସିକି ଖାଉଛୁ, ଏତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ବି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବି ପାରୁନଥିଲି। ପ୍ରକୃତ ଇଏ ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟର ଜିନିଷ ନାଇଁ କି? ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏତେ ଚାହୁଁଥିବେ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଡୋରି ଲାଗୁନଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଡୋରି ଲାଗିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ବି ଦେଖିଲି, ପ୍ରସାଦ ବି ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବି ଭାବିନଥିଲୁ କି ଆଜି ଆମକୁ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି। ଆମେ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପରେ ବି ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ନା ଆଜି ପ୍ରସାଦ ସବୁ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ମିଳିବନି। ଆଜି ଆମର ଆଜି ଫୁଲ ବି ଖସିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଏରୁ, ଲଡୁ ବାବା ଫୁଲ ବି ଖସିଲା। ଆଜି ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ, ପ୍ରସାଦ ବି ମିଳିଲା, ସବୁ କିଛି ଆମେ ବହୁତ ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ମୋର ବହୁତ ବଢିଆ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି। ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବାହାରେ ସର୍ଭିସ କରୁଛି, ମୁଁ ଜଣେ ଆଇବି ଅଫିସର, ହେଲେ ମୁଁ ବମ୍ବେରେ ଜବ୍ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସବୁ ଗୁଜରାଟରେ ମୁଁ ଗଲା ବର୍ଷ ଜବ୍ ପାଇଛି। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ମାନସିକ ଥିଲା ଆଜି ଆସିବୁ ବୋଲି ଏଠିକି। ସେ ପାଦ ଚିହ୍ନରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଦୁକ ଦିଆଯିବ, ପାଦ ଚିହ୍ନରୁ ହିଁ ସେଇ ପାଦୁକ ଦିଆଯିବ। ଆପଣ ପାଦୁକ ପାଇବେ, ବାବାଙ୍କର ପାଦୁକଟା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସେ ପାଦ ଚିହ୍ନରୁ ହିଁ ପାଦୁକ ଦିଆଯିବ। ଯୋଉ ପାଦଟା ଅଛି ଏବେ ବି ଅଛି, ଆପଣ ଗଲେ ଦେଖିବେ ସେଠି। ମାନେ କେତେ ବଢିଆ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରେ ଏବେ ବି ମାନେ ଗୋମାତାଙ୍କର ଯୋଉ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଏବେ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରେ ଅଛି। ମାନେ ଏଟା ଗୋଟେ ମାନେ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ, ଆମ ଓଡିଶାରେ ଶୈବ ପୀଠ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। କପିଳାସ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଧବଳେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଲିଙ୍ଗରାଜ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ୟାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ନିଆରା। ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଅଲଗା। 3 ଧୂପ 3 ଥର ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଧୂପ ହବ, 3 ଥର ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଧୂପ। ସକାଳେ ଦେଖନ୍ତୁ କାନିଆ ଖେଚେଡ଼ି, ବର୍ତ୍ତମାନ 11ଟାରେ ବାହାରି ଗଲା। ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଲା ସମୟରେ 2 ପହର ଧୂପ ହବ। ସେଠି ଅନ୍ନ ଡାଲି ତରକାରୀ ଆଉ କିଛି ଭୋଗ ହବ। ରାତିରେ ପୁଣି ଅଛି 8ଟା ବେଳେ ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ସେଥିରେ କରାହବ କଣ ନା ମୁଗ ଡାଲି ଡାଲମାକୁ ଅନ୍ନ। ତେଣୁ ଏ 3 ପ୍ରକାର ଭୋଗ ବି ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା। ମାନେ ଯଦି ଧରାଯାଉ ଜଣେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନେ କିଏ ଆସିଲେ ଭକ୍ତ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ କଣ ରହୁଛି ପ୍ରସାଦଟା? ପ୍ରସାଦ ଏଠି ବହୁତ କମ। ମିଠା କାନିକା ଥାଳିରେ ଏବେ 11ଟା ବେଳେ ନେବେ, 3 ଜଣ ଖାଇବେ, 60 ଟଙ୍କା ତା ଦାମ। ମାତ୍ର 60 ମାତ୍ର 60, 3 ଜଣ ଖାଇବେ। ତା ଦେହରେ ଡାଲି ଡାଲମା ତରକାରୀ ଭଜା ଖଟା କ୍ଷୀରି, ସେଇ 60 ଟଙ୍କାରେ। ସେଇ 60 ଟଙ୍କାରେ। ମାନେ ଏତେ ଜିନିଷ ପୁରା ଶସ୍ତା ଏଠି। ପୁଣି ଯଦି ଖେଚେଡ଼ି ଥାଳିରେ ନେବେ 2 ଲୋକ ଖାଇବେ, ତା ଦେହରେ ବି ସେଇ ଡାଲି ତରକାରୀ ଖଟା ଭଜା କ୍ଷୀରି ଅଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ସେଟା ରହିବ? ସେଇଟା 40 ଟଙ୍କା ରହିବ ତା ଦାମ। 40 ଟଙ୍କା। 2 ପହର ଧୂପ ଅନ୍ନ ନେବେ 30 ଟଙ୍କା ଥାଳି, 2 ଜଣ ଖାଇବେ। 30 ଟଙ୍କାରେ ଯଦି ନଉଛନ୍ତି 2 ଜଣ ପେଟ ଭରିକି ଖାଇବେ ପୁରା। ଭୋଗ ବି ଏଠି ଶସ୍ତା। ମାନେ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଏଠି ଭୋଗ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବେ ପୁରା ଶସ୍ତାରେ। ଆଜି ଆମର ପ୍ରସାଦ ମିଳିବ ନା? ମିଳିବ। ପ୍ରସାଦ କାହିଁ ମିଳିବନି? ଆପଣ 2 ଲୋକ ଖାଇବେ, ପ୍ରସାଦ ମିଳିବ। ମାନେ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି। ନା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ସକାଳ 5:30ଟାରୁ ବାହାରିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ମାନେ ବର୍ଷା ନନା ମାନେ ଟୋଟାଲ ଓଦା ହେଇଛୁ। ପୁରା ବେଗୁନିଆ ପାଖରୁ ଓଦା ହେଇକି ଆମେ ଆସୁଛୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଠି ତ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ବର୍ଷା ନାହିଁ, ପୁରା ବେଗୁନିଆ ପାଖରୁ ବର୍ଷାଟା ଚାଲିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟକୁ ଅଛି ବର୍ଷାଟା, ଆଉ ଆମର ନାହିଁ। ଆମର ବି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା ଯେ ଆଉ ପ୍ରସାଦ ପାଇପାରିବୁ, ନା ମିଳିବ ପ୍ରସାଦ। ଯାହା ହଉ, ମାନେ ଏତିକି ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦବୁ, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ଅଛି। ଆଜି ଟିକେ ଲଡୁ ବାବା ପ୍ରସାଦ ପାଇବୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ କହିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଗ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିସାରିଲା। ରହିଲା ତୁଳସୀ, ରହିଲା ଆମ ଲଡୁ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ତୁଳସୀ ଆଉ ବେଲପତ୍ର ଉଭୟ ଲାଗି ହବ। ହରିହର ପରା ଶିବ ବିଷ୍ଣୁ, ତେଣୁ ତୁଳସୀ ବେଲପତ୍ର ଲାଗି ହବ। ନା ଆପଣ କେବେଠାରୁ କଣ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ମୋ ସେବା କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛି।
आ पूर्व थिली मझे गोटे गैप नी कि से जहाँ था बर्तमान से आगू भी से रहा पीढ़ी अनुसार आम चली आम जेज थे आम बापा थे आम अच्छु आमर पीढ़ी अनुसार सेवा कारण आम खंजादार सेवा तो आमको लड़ू बाबा खंजा करें दरमा एठी ना आमर कि आम टंका पैसा किसी पाऊन आमको जमी खंजा कर जहाँ मिलला आम खाइबो सेवा कर ना आम जो शुणीचु ठाकुर आउ गोटे बड़ भोग हूँ जोटा गजा कदम्बा सेटा आज मिलिबो ना नहीं आज्ञा राति 9 राति हुए आज्ञा मंदिर बंद हम लड़ुआंकर टाइम गजा छेना भोग आज्ञा छेना भोग आज्ञा खाली बात गौर नहीं आइब छेना जो नयार माछी परा ये हुए प्रभुंर काम राति बहुत निष्ठार सहित आपण केबडारु सेवा करछन मु आज्ञा 6-7 वर्ष बापा लखंदी बापा पूजा करछन पीढ़ी पर चली आज्ञा पीढ़ी बंद हवा नहीं आज्ञा बापा गला आम चली आम चला आम पिला आज्ञा नना किंतु लडू प्रथम भोग हूँ ठाकुर प्रसन्न सब प्रभुंर भितर किंतु कैमेरा अलाउ ना मुझे गोटे कथा कहीदे जेहेतु ठाकुर भितर को कैमेरा अलाउ ना आम भी से नियम भांगा चाहूना कि कैमेरा अलाउ ना जेहेतु ना आम भी कहीं से नियम भांगा सत्यजुगे महिषासुर को बध करथिले माँ दुर्गा दुर्गांकर 10 भुजा सर्वदेवायुध नहीं देवता माने साहाय्य कले समस्त आयुध नहीं युद्ध करथिले महिषासुर को बध करथिले किंतु ये माँ नवदुर्गांकर होची 18 हाथ कहीं ना शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कुष्मांडा स्कंदमाता कातायिनी कालरात्रि महागौरी सिद्धिदात्री 9टा रूप 2टा लाखे हाथ ले 9 दुगुण 18 हाथ ये माँ नवरात्रि पूजा होती दशहरा को जो नवरात्रि पूजा होती यही माँ आ लडू बाबा मंदिर रे गोटे विरल दृश्य देखंतु रामशिला जोटा भासुची एठी नहीं कि आज्ञा पत्थर पानी रे भासिया गोटे विरल कथा आज्ञा जत बेले मुनि ऋषि माने यज्ञ करुथिले आज्ञा विश्वकर्मा को पुओ नळ आज्ञा मुनि ऋषि मानकर यज्ञ नष्ट कला आज्ञा आ सब यज्ञ समित पानी रे पकड़ बुड़ीगला एणु विश्वकर्मा को मुनि ऋषि मान जाई कहले तुम पुओ नळ एमती उत्पात करके आमर यज्ञ भ्रष्ट करुची आउ आमे केमती रक्षा पाइबु एथि यज्ञ ना मु तो जन्म करची आ मु कोन करिबु कहले तमे जो अभिशाप दउत दियो नळ जेहेतु नळ को अभिशाप देले जहाँ फिंगाड़ी भासी तेणु पत्थर फिंगाले मत भासीला यही पत्थर को लेकिन सेतुबंध करके रामचंद्र जाइए सीता को आनी श्रीलंका रावण को एठी नना केते दिन हे पूजा पाउछंदी पत्थर 15 वर्ष जने भक्तर मानसिक पुनः से रामेश्वर जो सेतुबंध होइतिला आगे आगे ओहो रामेश्वर जो सेतुबंध सेठु जाई जने मानसिक पूरा होइतिला नै कि तापर एठी पूजा पाउछंदी जा हो गोटे भाग्यर कथा नै कि एने सेटा रामन को पाद ही सेतरे लागितिला सेतिपाई पूरा जाओ ये जगह भी धन्य हो आमर अन्न प्रसाद आसीगला नना नहीं आसिले नना दिंतु लडू बाबा प्रसाद नना किंतु जने यदि गोटे थाली नब आराम से 2 जण खाइबे पूरा पेट भरी माने आमे भी चाहू तो लडू बाबा प्रसाद समस्त पाखे पहुंचे एटा नना आग रहा डालीटा एटा मीठा डाली ना मीठा डाली तापर एटा जो देले तरकारी आ ना कोन तरकारी तो तरकारी साधा तरकारी मध्याह्न रे एटा खाली अन्न लागे हां मध्याह्न या दी पर दिबो कहते दी पर भोग साधा अन्न डाली तरकारी और सकाळे हेले सकाळे कानिगार डाली साधा मीठा दी प्रकार हुए डाली तरकारी खट्टा पास भजा ए सब आइटम ए जो आ राति रे डाली अन्न सकाळे केते टका करो सकाळे केते कानिया थाली 60 टका साधा भोग 40 टका
सादा भोग एटा केते टका रहला ये भोग थाली 30 टका 30 टका हां गोटे 30 टका हेले दि जण सब खाइ माने विश्वास करंतु माने 15 टका मात्र 15 टका 15 टका यदि देबे आपण मध्याह्न रे माने दीपर रे जने पेट भरिगिरी खाइबो नै कि ना हां आ ये प्रभु को प्रसाद भाग्य रे थले नना मिले मिलिबनी लडा लोग पाइबनी आपण जेते मुंड बाड़ेले ही पाइबे तांका आशीर्वाद रहले तब भोग पाइबे नाही मिलिबो नाही आपण आगुर पाइ जंदी हां मो भगवान लडा प्रसाद सब बेले पांती ना मो आसे दंड टाइम रे आसी दंड टाइम रे ना ना भाग्य रे थले प्रसाद मिले लडुआ बाबा आशीर्वाद रहले तो ये आम आसीगला लडू बाबा स्पेशल माने भोग आसीगला प्रसाद आसीगला माने जानुथिबे माने प्रसाद माने कहया गले भाग्य रे मिले तो ये खाइबा माने प्रसाद तो आ किछि कहि होबनी कि खाइ कि आपन जणैबे माने सत्ता कथा माने ये प्रसाद भाग्य रे मिले काहे कहूजु ना ये कम कम रोसई हुए बहुत कम आ सीमित लोक पई हेइताय जे जा भाग्य रे टुकन पड़ला सी ही खाइ परिबो एटा रहला तरकारी आउटा जिनस आपन कहबो जे भोग रहउची थाली रहउची 30 टका आ माने ए जो थालीटा मु माने आमे मगेइछु जोटा भोगटा ते 15 टका रहउची 15 टका से थालीटा ही 15 टका रहउची माने मते लागुची दुनिया रे पूरा दुनिया रे बोधे सबुठारु सस्ता रे मिलुथिबा प्रसाद लडू बाबांकर कहीं अन्य जगह अपन जोड़ी भी खाइबे 50-60 टका ऊपर को थी तलू को भी नहीं मात्र 15 टका पाइबे ना जो अन्नटा जो खटा खटा लगुच दही अन्न प्रभुଙ୍କର ଦହି ଅନ୍ନଟା ପାଇବାଟା ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ଆଠ ହଉଛି ଭାଗ୍ୟ ତମର ହଉଛି ଯଦି ହଉଛି କୋ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଭାଗ୍ୟ କଣ ଥିଲା କି ଦହି ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ପାବ ଏନା ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିକିରି ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ଆମେ ବି ଜଣେ ଭାଇନାଙ୍କ ମତାମତ ନଉଥିଲୁ ସିଏ ବି ସେଇ କଥା କହିଲେ ଏଥର ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରସାଦ ସଜାଇଥିଲା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସେଇଆ ହେଲା କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ 11ଟାରେ ଆସିଲୁ ସେତେବେଳେ ବି ପ୍ରସାଦ ସରି ଯାଇଥିଲା ନାଇଁ କି ଭୋଗ ସରି ଯାଇଥିଲା ସକାଳ ଭୋଗଟା ତ ଆମେ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛୁ ଓଦା ହେଇକି ଆସିଛୁ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ଯେ ସକାଳୁ ପୁରା ଓଦା ବଡା ହେଇକି ଆସିଛୁ ଦର୍ଶନ ପାଇବାର ଦର୍ଶନ ପାଇବାର ଅଛି ବୋଲିକିରି ଓଦାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ କଷ୍ଟ ସବୁ ପଳେଇଲା ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପିଢ଼ାରେ ପଶିଗଲା ମାନେ ସବୁ ପିଢ଼ା ଦୂର ସବୁ ଦୂର ଆଉ ସତ କଥା କହୁଛୁ ମାନେ ଯୋଉ ଟେକା ପକେଇକିରି ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମ ପଛପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ରହିଲା ବାବାଙ୍କର ଏବେ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି ମାନେ ବାବାଙ୍କ ଆଗରେ ବସିକିରି ଟେକା ପକେଇ ଖାଇବା ଆଠୁ କଣ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ମାନେ ଆମେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିବାର ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ସଫଳ ହେଇଗଲୁ ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ଆମେ ସଫଳ ପାଇବୁ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଆମ ସାଥିରେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ କଥାଟା କହିଲେ ମନ୍ଦିରରେ ବସି କେବେ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମକୁ ଅନେଇ ଖାଇବେନି ପ୍ରସାଦ ପାଇବେନି ଦକ୍ଷିଣକୁ ଉତ୍ତରକୁ ଅନେଇ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେନି ଯାହା ଆଜି ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ବଡ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ମାନେ କେତେ ବଢିଆ ସବୁ ଜିନିଷ କଣ କହିଲେ ଆପଣ କଣ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ସମୟ ବିତେଇଲେ ତା ଦ୍ୱାରା ବି ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଆଉ ଏ ବି ଯୋଉ ଅନ୍ନ ରହିଲା ଏଥିରେ ନନା ଦହି ତ ପଡିଛି ତା ସହିତ ଜିରା ବି ଛୁଙ୍କଟା ଦିଆହେଇଛି ଅଦା ଜିରା ଆଉ ସୋରିଷର ଗୋଟେ ଛୁଙ୍କ ଗୋଲମରିଚ ବି ଦିଆହେଇଛି ମାନେ ଇଏ ପେଟ ପାଇଁ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ନାଇଁ କି ଲଙ୍କା ବି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଫୁଟା ହୁଏ ଆଳୁ ନାହିଁ ଆଳୁ ବି ବସିବନି ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ଆଳୁଟା ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଦେଶୀ ଆଳୁ କଖାରୁ କନ୍ଧମୂଳ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ବାଇଗଣ ଶାଗ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯଦି ବି ଲଡୁ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ଯୋଉଟା ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ ତ ସେଇଟା ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ସବୁର ଶାନ୍ତି କିଛି ଆପଣ ପାଇକି ଯିବେ।
ମାନେ ଏତିକି ଦାସ ପ୍ରକାଶ ତରଫରୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯଦି ବି ଆପଣ ଲଡୁ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ତ ସକାଳ ଯଦି 9ଟା ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଅର୍ଡର ଦେବେ ସେ ଯୋଉ ଟୁକନଟା ନେବେ ତାହେଲେ ପ୍ରସାଦ ପାଇପାରିବେ, ତାପରେ ଆଉ ନୁହଁ। ଆଉ 2 ପରେ ବି ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଇଲେ ନନାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ, ନାଇଁ କି ନନାଙ୍କ ମତାମତ ନିଅନ୍ତୁ, ସିଏ କହିଦେବେ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ କ'ଣ କରିବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଥରେ ଆସିକିରି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏବେ ଥାଳି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ପୁରା ସଫା, ପ୍ରସାଦ ପୁରା ମାନେ ଆମେ ଚାଟିକି ଖାଇ ଦେଇଛୁ, ମାନେ ସଫା କହୁଛୁ ପ୍ରସାଦ ମନ୍ଦିରର ହଉ କି ହୋଟେଲର ହଉ କି ଘରର ହଉ, ନାଇଁ କି ଯୋଉଠି ବି ହଉ ଆପଣ ଯଦି ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ କେବେ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି, ଆଗ ପେଟ ଭରି ଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ମତାମତ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ କେବେ ନଷ୍ଟ କରିବେନି, ଅସୁବିଧା ହବ। ଦେଖିଲେ କ'ଣ କହିଲେ, ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ନଷ୍ଟ କରିବେ ଆପଣ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ, କାହିଁକିନା ବଡ଼ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ। ଆଉ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ସବୁଥର ଭଳି ଆମେ ବି ଏଥରକ ବି କହୁଛୁ ଖାଇବା କେବେ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି, ଏଇଟା ଦାସ ପ୍ରଦାସ ତରଫରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ନା, ମନର ଶାନ୍ତି ଯୋଉଟା ମନର ଶାନ୍ତି ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଭକ୍ତିର ସହ ମାନେ ଯୋଉ ଆସିବ ଅନ୍ତରୁ ଯୋଉଟା ଆସିବ, ପ୍ରସାଦ ପାଇଲା ପରେ ବି ସେ ଖୁସିଟା ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ମାନେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ ସିଏ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ବସି ଖାଇବେ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ମନରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଯେ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇଲିନି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଥାଏ। ବହୁତ ଦୂରରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରସାଦ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ମନେ ଥିବ। ତ ଆମେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲୁ, ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କଲୁ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ସତ କଥା କହୁଛୁ ଯୋଉ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଓଦା ହେଇକା ଆସୁଛୁ ସକାଳେ, ସେଇଟା ଆଜି ତାର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ପାଇଗଲୁ, ଫଳଟା ଆମେ ପାଇଗଲୁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ରହିଲେ, ମାନେ ଲଡୁ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲୁ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ଦର୍ଶନ କଲୁ। ମାନେ ସତ କଥା କହୁଛୁ, ମାନେ ଆମର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପହଞ୍ଚେଇବା, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ମହିମାଟା ଯୋଉ ରହିଲା ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ। ମାନେ ଖାଲି ଆମେ ଜାଣିଲେ ହବନି, ସାରା ଭାରତ ବି ଜାଣୁ ଯେ ଆମର ଲଡୁ ବାବା କୋଉ ଭଳି କେମିତି କ'ଣ ଆସିଥିଲେ, ଏଠି କେମିତି ସ୍ଥାପନା ହେଲେ, କୋଉ ଭଳି ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ କୋଉ ଭଳି ମିଳେ। ଆଉ ଯଦି ବି ଲଡୁ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସହିତ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ମାନେ ଅନ୍ତରୁ ମିଳିବ, ଏଇଟା ପ୍ରସାଦ ପାଇଲା ପରେ ହିଁ ମିଳିବ। ଆଉ ସତ କଥା ମାନେ ଏ ପ୍ରସାଦ ନା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ, ଆଉ ଆମେ ବି ଭାବୁଛୁ କିଛି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲୁ ଯୋଉଥିରେ ଲଡୁ ବାବା ପ୍ରସାଦ ଆଜି ଟିକେ ପାଇଲୁ। ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଭୋଗ ସରି ଯାଇଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ବେଳୁ ଭୋଗ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ସେ ଭୋଗ ପାଇଲୁ, ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପାଇଲୁ। ଆଉ ଏତିକି କହିବୁ ମାନେ ଯଦି ବି ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ସବୁଆଡେ ତ ଆପଣ ଖାଇଥିବେ, ସବୁଆଡେ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ 15 ଟଙ୍କାରେ କୋଉଠି ମିଳେ ଆପଣ ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। କୋଉ ଜାଗାରେ ବି ଏମିତି କୋଉ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ କୋଉଠି 15 ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରସାଦ ପାଉଥିବେ। ମାନେ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ହୃଦୟରୁ ପୁରା ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି, ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ମାନେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ କି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇବୁ, ସେଇଟା ଆଜି କଷ୍ଟରେ ଆଇଲୁ, ଆଜି କଷ୍ଟରେ ଯୋଉଟା ଆଇଲୁ ସେଟା ଆମେ ମାନେ ଫଳ ପାଇଲୁ, ଠାକୁର ଆମ ଦୁଃଖ ଶୁଣି। ଓଦା ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସକାଳୁ ପୁରା ବର୍ଷା ମାନେ ଓଦା ହେଇକିରି ପୁରା ଆସିଛୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ମାନେ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥିବ, ତ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସେୟାର ଟିକେ କରିବେ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଟିକେ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ବିଷୟରେ ହଉ କି ମାନେ ମହିମା ବିଷୟରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣେଇବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଆମେ ବି ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ଆମେ ତ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ପହଞ୍ଚେଇଲୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ନ ମିଳିଲେ ଲଡୁ ବାବାଙ୍କ କଥାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବନି। ଆଉ ଯଦି ବି ଆମ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଭାଇ ତ କହିଦେଇଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଠାକୁରଙ୍କ ମହିମା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରସାଦ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଇପାରନ୍ତିନି, ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇଲୁ। ତ ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ ମାନେ ପ୍ରସାଦ ପାଇପାରିକି ଯିବେ। ମାନେ ସବୁ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରସାଦ ସେ ପାଇବା ପାଇଁ, ସେ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ପାଇପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ଏତିକି କହିବୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହସୁଥାନ୍ତୁ, ବିନ୍ଦାସ ରୁହନ୍ତୁ, ଫିଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଏ ଭିଡିଓକୁ ଯେମିତି ଏନ୍ଜୟ କଲେ ସେମିତି ସବୁ ଭିଡିଓକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିଥାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ ଦେଖା ହବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଲଡୁ ବାବା।